کراچی میں جاری 154 ترقیاتی منصوبے 30 جون تک مکمل کرنے کا حکم جاری۔ منصوبوں میں 80 ڈسٹرکٹ اے ڈی پی، 74 صوبائی منصوبے شامل۔ میئر کراچی کی زیر صدارت کی ایم سی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا اجلاس، افسران نے بریفنگ دی، کہا اب تک 224 ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا چکے، 100 نئی اسکیمیں فائنل سٹیج پر ہیں، جلد آغاز متوقع۔ میئر کراچی کا افسران کو نئی اسکیم پر کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ گاڑیاں ایل ٹی وی ہو یا ایچ ٹی وی ہو، اس میں ہم ٹریکرز نصب کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ خود ہی مانیٹر ہو رہی ہوں گی۔ ریزن ہوتی ہے نا اوور اسپیڈنگ، مینلی اگر کوئی اوور اسپیڈ جا رہا ہے تو وہ ہمیں نوٹیفائی ہوگا۔ ہیوی ٹریفک کی کیمروں سے مانیٹرنگ کا فیصلہ، سفر محفوظ ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا سفر محفوظ بنانے کا عزم، گاڑیوں میں ٹریکر اور کیمرے لگانے کا فیصلہ، کہا مانیٹرنگ سے حادثات کی وجہ معلوم ہو سکے گی، ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج اور گاڑی بھی ضبط ہوگی۔ ایئرپورٹ پر ہر مسافر کی کیمروں سے نگرانی ہوگی، ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں مانیٹرنگ روم بنے گا۔ ڈی جی ایف آئی اے کا سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم، فیصلہ انسانی اسمگلنگ اور گداگری روکنے کے لیے کیا گیا۔ ایئرپورٹس پر سی سی ٹی وی کی نگرانی بھی ہوگی، جرائم پیشہ عناصر ملک سے فرار نہیں ہو سکیں گے۔ سرکاری قیمتوں پر روٹی نہ فروخت کرنے والوں کے خلاف ڈنڈا چلے گا، کمشنر کراچی نے خبردار کر دیا۔ شکایات سننے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم۔ 100 گرام چپاتی کی قیمت 10 روپے مقرر کی گئی، 120 گرام نان 15، 150 گرام 17 اور 180 گرام نان کی قیمت 22 روپے مقرر۔ ہوٹل مالکان کا 180 گرام پیڑے کی روٹی 20 روپے میں فروخت کرنے کا دعویٰ۔ اعلان کل کیا نا، ابھی کریں گے ترتیب انشاءاللہ۔ میں پہلے لگائی تھی، ابھی نہیں لایا نہیں، ابھی لائیں گے تو انشاءاللہ لگائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ شروع ہو گیا، مطلب ہم کریں گے 1-2 دن میں کر دیں۔ تندور بھائیوں کو پابند کیا جائے۔ میں کمشنر صاحب سے اپیل کروں گا، مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ یہ ان پہ امپلیمنٹ کرایا جائے۔ 3 سے 4 کروڑ روٹی کراچی میں استعمال ہوتی ہیں 3 ٹائم میں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوٹ ماری ہے، اور میں اس کو روکنا چاہتا ہوں۔ نان روٹی کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد کرایا جائے، تندور مالکان نئے نرخ نامے آویزاں کریں۔ چیئرمین ہول سیل گراسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا خلاف ورزی پر فوری ایکشن لینے پر زور، واضح کیا عوام کو روٹی کی قیمت میں کمی کا فائدہ ملنا چاہیے۔ شہری کو منگنی پر بروقت سوٹ نہ مل سکا، شہری کا دکاندار کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع، عدالت نے دکاندار کو نوٹس جاری کر دیے، موقف اختیار کیا، منگنی کے لیے بازار سے سوٹ خریدنے پڑے۔ محکمہ موسمیات نے گرمی سے خبردار کر دیا، ہیٹ ویو الرٹ جاری، کراچی میں پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان، ہوا میں زیادہ نمی، سمندری ہوائیں بند رہیں گی، گرمی کی شدت جمعرات تک برقرار رہے گی۔ گرمی کے ساتھ مریضوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، اسپتالوں میں پیٹ درد، ڈائریا اور گیسٹرو کے مریض رپورٹ، طبی ماہرین کا صاف ستھری خوراک، پانی کے زیادہ استعمال کا مشورہ، غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کی تاکید۔ پانی کی مرکزی لائن ٹوٹنا معمول بن گیا، واٹر بورڈ کی غفلت نے شہریوں کو آزمائش میں ڈال دیا، 24 انچ کی لائن پھٹنے سے ہزاروں گیلن پانی سڑک پر بہہ گیا، 2 روز گزرنے کے باوجود محکمہ حرکت میں نہیں آیا، سڑک پر کھڑا پانی شہری 1 سے 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، یہ پانی سے بھرا پڑا ہوا ہے، یہاں سے آنا جانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، فیملی کو لانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، یہاں سے آنے جانے والے جو بائکوں پہ جا رہے ہیں تو رات کے اوقات میں تو کم از کم 3 سے 4 ایکسیڈنٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ میں حکومت والا سے اور واٹر بورڈ سے گزارش کروں گا یہ روڈوں میں آنے والے پانی کو گھروں میں پہنچایا جائے۔ اداکارہ نادیہ حسین کے خاوند عاطف خان کے خلاف کروڑوں کی کرپشن پر ایف آئی اے کی تحقیقات، اکاؤنٹس میں رقم وصول کرنے والے مزید 4 افراد کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ، 61 ملین سے زائد رقم منتقلی کے حوالے سے بیان کے لیے نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ سندھ میں سینٹ کی جنرل نشست پر ضمنی انتخاب، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے، وقار مہدی، جاوید نایاب، ناہید وسیم، رخسانہ زبیری، نعمان شیخ نے فارم وصول کیے۔ 20 اپریل کو ابتدائی فہرست جاری کی جائے گی، 6 مئی کو پولنگ ہوگی۔ پیپلز پارٹی
की मदद के बगैर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से कोई चीज़ मंजूर नहीं हो सकती। इसलिए पीपल्स पार्टी इस हैसियत में है कि हम पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से इसको मुस्तरद करवा सकते हैं। इसलिए हम बिल्कुल 100% यकीन के साथ ये बात करते हैं कि हम इन कैनाल्स को नहीं बनने देंगे। कैनाल्स नहीं बनने देंगे। सईद गनी का दो टोक ऐलान वाज़ेह किया, कैनाल्स बनने से पंजाब की ज़मीनें मुतासिर होंगी। पंजाब के पास इजाफी पानी कहां से आएगा? सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। वकार मेहदी ने सेनेट टिकट मिलने पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया। मुज़ाकरात कामयाब, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और दीगर बंदरगाहों पर काम जारी। कार्गो क्लियरेंस और लोडिंग इन लोडिंग बहाल। सदर ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर बोले, हुकूमत ने गाड़ियां छोड़ने की यकीन दहानी कराई। हमारे मुतालबा तस्लीम कर लिए गए। हर हफ्ते अपग्रेड गाड़ियों की रिपोर्ट हुकूमत को दी जाएगी। ईदी फाउंडेशन का एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुतल्लिक बड़ा फैसला। एक और त्यारा बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने के लिए तैयार। ईदी फाउंडेशन ने जदीद वेरिएंट का त्यारा खरीदा, तादाद 3 हो जाएगी। वुमन जिना यूनिवर्सिटी में सकाफती मेला सज गया। चारों सूबों की सकाफत के रंगों की बहार। तालिबात ने रवायती लिबास से वेतन किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की खुसूसी शिरकत। कहा, ख़वातीन मुआशरे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये जो हमारी बच्चियां हैं, ये नस्लों को, माशरे को परवान चढ़ाने का इंस्टीट्यूशन है। आपको अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी दी है, जो रोल रखा है आपका, वो इस माशरे की तरबियत, इस माशरे में जब इंसान पैदा होगा, वो जिस माहौल में उसकी तरबियत होगी, वो जो पलेगा बढ़ेगा और जो इंडिविजुअल होगा उसी तरह का माशरा होगा। निजी कंपनियों को अवार्ड देने की तकरीब। 150 कंपनियों को एजाजात से नवाजा गया। सूबाई वजीर सईद गनी, जावेद बलवानी और जुबैर मोतीवाला ने अवार्ड तकसीम किए। मारूफ ताजिर मिर्जा इख्तियार बेग, साबिक चेयरमैन टडाब जुबैर मोतीवाला की शिरकत। ऑर्गेनाइजर शेख राशिद आलम का कहना था, 2000 कंपनियों के नाम आए। कारकर्दगी की बुनियाद पर 150 कंपनियों को चुना गया। हर साल हम जी 150 कंपनीज़ को, 150 कंपनियों को मंतखब करते हैं, जिनकी नॉमिनेशन हमारे पूरे पाकिस्तान से रिसीव होती है, कोई 2000 के करीब। उनमें से 150 कंपनी को मंतखब किया जाता है और आज ये हमारा 15वां एडिशन है। मुआशी मैदान से एक और अच्छी खबर। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में एक माह के दौरान 2757 कंपनियां रजिस्टर्ड। कंपनियों की मजमूई तादाद 2,49,365 तक पहुंच गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के शोबों में 552 नई कंपनियां रजिस्टर हुई। हफ्ता भर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 2462 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,315 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 231 अरब रुपए बढ़ गई। फर्नीचर नुमाइश का तीसरा दिन। जदीद फर्नीचर, मुनफरद डिजाइन और कम कीमतें। एक्सपो सेंटर में सब कुछ एक ही छत तले। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का दौरा इक़दाम को सराहा। शहरियों और तलबा की कसीर तादाद में एक ही छत शिरकत। के नीचे आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मार्केट में कस्टमर्स विजिट करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन उनको वो वैरायटी नहीं मिल रही होती जो वो ढूंढ रहे होते हैं। आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्सपीरियंस जो है चल रही है हमारी, और लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन हमें मिल रहा है। और आगे जो टाइम आ रहा है, हमें उम्मीद करता हूँ कि और भी मज़ीद इससे ज़्यादा हमें जो है ना रिस्पॉन्स। आजकल जो हमारे पब्लिक है ना, वो ज़्यादातर जाती हैं डिस्काउंटेड रेट पे। सेल जहाँ पे लगी हुई होती है ज़्यादातर वहाँ जाती हैं और इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है हमसे। हम लोगों को सारे फर्नीचर्स वगैरह देखना है, इंटीरियर देखना है, उसके हिसाब से हमें एक्सपो बहुत अच्छा लगा। सारी कलेक्शंस वगैरह, इट्स वेरी नाइस। लोग यहाँ देखना चाहते थे कि आजकल किस तरह का फर्नीचर ट्रेंडिंग में है और क्या चीज़ें हम एज अ मॉडर्न इंटीरियर डिज़ाइनर हम अपने घरों में लगा सकते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, किस हिसाब से रहनी चाहिए। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का अहसन इक़दाम। इंटरनेशनल पीरा टाइक्वांडो टूर के लिए बासलाहियत तलबा का इंतखाब। डायरेक्टर आमिर शाह बोले, 14 रुकनी दस्ता जीत की उम्मीद के साथ 23 अप्रैल को रवाना होगा।